सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। गुरु प्यारी साध संगत लवाओ हाजरियां, गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां बाबा भगत कबीर जी के जीवन बारे विचार करते हाँ। बाबा कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी विच काशी बनारस नेड़े लहर तलाऊ विखे होया। आप जी की पालना आप दे पालक पिता नीरू अली अते श्रीमती नीमा ने बड़े प्यार नाल कीता। आप जी धरों परमेश्वर वल्लों जीवां नूं जी दान दे भगती लायन हर सो लैन मलाई दी कार करन वास्ते भेजे गए सन। आप जी का आगमन उस समय होया जिस समय मुसलमानी अत्याचार सिखरां उत्ते सी अते ब्राह्मणी मत के अधीन लुकाई फुगट कर्म कांडां दी डूंगी जिल विच फसी हुई सी। मनुख दा परछावां पैण ते भिटिया जांदा सी। आप जी दे पिता ने काजी अते मौलवी पास पढ़न वास्ते भेजा। मौलवी आप नूं मुसलमानी सराह अनुसार चलदा वेखना चाहुंदा सी, पर आप जी दी निगाह विच भावें अल्लाह ते हराम विच कोई फर्क नहीं सी, पर आप जी दी रुचि मुढ़ तो राम राम दे जाप विच ज़्यादा सी। आप जी अपनी मौज विच कदे अल्लाह कदे राम राम कहंदे, पर मुसलमान इस समदृष्टि नूं किवें बर्दाश्त कर सकदे सन। ब्राह्मण आप नूं मुसलमानी घर विच परवरिश पाउण करके नफरत करदे सन। आप जी थोड़े वड्डे होए आप जी दा विआह बाबा नेती जी दी पुत्री माता लोई जी नाल हो गया। माता लोई जी बड़े नेक सील सुभाअ अते परमेश्वर दी भै भावनी वाले सन। बाबा कबीर जी अपने पिता जी दे नाल कपड़ा बुणन दा कार विहार करन लग पए। बड़ी तनदेही दे नाल परिवार दे रोजगार वास्ते आप जी हत्थां पैरां नाल कार करदे अते मन दे नाल निरंकार दा सिमरन हर समय करदे रहिंदे। समां पा के आप जी दे घर 2 बच्चे पैदा हुए। आप जी ने पुत्र दा नां कमाला अते पुत्री दा नां कमाली रखिया। आप जी भावें हर समय राम दा सिमरन करदे रहिंदे सन, पर मन विच प्रभु प्राप्ति लालसा अधीन गुरु वाले बनण दी अत सी। उस समय छूत छात जात पात दी बीमारी सिखरां ते सी। उस समय रामानंद जी बड़े करनी वाले महापुरुष सन। आप जी दी लालसा रामानंद जी नूं गुरु धारण दी सी। इस विचार अधीन कि मैनू नीवीं जात दा जाण के शायद भगत रामानंद जी अपने शिष्य ना बनाउण, आप जी ने उन्हां दी चरण छोह प्राप्त करन वास्ते मूँह हनेरे तड़के मणिकरण घाट ते जिथे रामानंद जी हर रोज़ नेम नाल इशनान कराया करदे सन, जा लम्मे पए अपने नेम अनुसार जदों रामानंद जी
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਘਾਟ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਪੈਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਜਾ। ਆਪ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੁਬੋਧਕੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ, ਉਠ ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਨਾਲ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਬਿਕਰਤ ਬਨਾਰਸੀ, ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਸਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਗਾ ਨਹਾਵਣ ਤਾਈ। ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਦੇ ਜਾਇ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਕਬੀਰ ਤਿਥਾਈ। ਪੈਰੀ ਟੁੱਡ ਉਠਾਲਿਆ, ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਈ। ਜੋ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਸੂਹੈ ਚੰਦਨ, ਬਾਸ ਨੇ ਮਹਿਕਾਈ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋਂ ਦੇਵ ਕਰ ਪੂਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਅਚਰਜ ਨੋ ਅਚਰਜ ਮਿਲੈ ਬਿਸਮਾਦੈ, ਬਿਸਮਾਦ ਮਿਲਾਈ। ਝਰਨਾ ਝਰਦਾ ਝਿਰਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ, ਅਗੜ ਅਗੜਾਈ। ਰਾਮ ਕਬੀਰੈ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰੀ ਰੋਹ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਣ ਮਾਤਰ ਵੀ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਕਾਰ ਬਿਹਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਾਚਿਤ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬੁਣਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਧਾਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਮੁਸ ਰੋਵੈ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਰਿਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵੈ ਰਘੁਰਾਈ। ਤਨਨਾ ਬੁਨਨਾ ਸਭ ਤਜੋ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸਰੀਰ। ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਰਹੋ ਬੇਹੀ, ਤਬ ਲਗ ਬਿਸਰੈ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂਰ ਹੀ ਜਲਵੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਊਚ ਨੀਚ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਵਰਨ ਸਭ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਲੋਗਾ ਭਰਮ ਨਾ ਭੂਲੋ ਭਾਈ, ਖਾਲਿਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਿਕ, ਪੂਰਿਓ ਸਰਬ ਠਾਈ। ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭੰਤ ਕਰ ਸਾਜੀ, ਸਾਜੈ ਸਾਜਨ ਹਾਰੈ। ਨਾ ਕਛ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡੇ, ਨਾ ਕਛ ਪੋਚ ਕੁੰਭਾਰੈ। ਅਖੌਤੀ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੂਦਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਤੋ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁੱਧ ਹਰਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
पर ऐसा नहीं है। आप जी ने फरमाया है, तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लेहो तुम कत दूध। आप जी ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਅਟੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤ ਮਨੌਤਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੱਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੇਵਲ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਮਾਂਜਿਸ ਕੌਣ ਗੁਣਾ, ਜੋ ਕਟ ਭੀਤਰ ਹੈ ਮਲਣਾ, ਲੌਕੀ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਈ, ਕੌਰਾ ਪਨ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਕਾ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਤਾ ਵੱਜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਦੋਏ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋਏ ਬਾਟ, ਹਮਕੋ ਸਾਬਰ ਉनको ਖਾਟ, ਮੂੜ ਪਲੋਸ ਕਮਰ ਬਦ ਪੋਥੀ, ਹਮਕੋ ਚਾਵਨ ਉनको ਰੋਟੀ। ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਲੋੜਵੰਦ ਅਭਿਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਈਰਖਾਲੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਛਿੜੰਤਰ ਰਚੇ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏ। ਤਦ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰੇਂਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੈ ਸਰੀਰ, ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਛ ਹਰ ਕੀਓ ਭਏ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਪਾਜ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਉਘੇੜਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਰੱਜ ਕੇ ਉਲਟ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸਨ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਦ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨਨਤ ਕਰਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਰਕ ਕੀਤੀ, ਸਖਤ ਸੁਨੇਹ ਕਰ ਸੁਨਨਤ ਕਰੀਐ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਣੂੰਗਾ ਭਾਈ, ਜੋਰੇ ਖੁਦਾਏ ਮੋਹਿ ਤੁਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਨ ਹੀ ਕਟ ਜਾਈ, ਸੁਨਤ ਕੀਏ ਤੁਰਕ ਜੇ ਹੋਏਗਾ, ਔਰਤ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰੀਐ, ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਨਾ ਨ ਛੋੜੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਰਹੀਐ। ਵਜੂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ਕਿ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹਜ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਆ ਉੰਜ ਪਾਕ ਕੀਆ ਮੁँह ਧੋਇਆ, ਕਿਆ ਮਸੀਤ ਸਿਰ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਦਿਲ ਮੈਂ ਕਪਟ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਕਿਆ ਹਜ ਕਾਂਬੇ ਜਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਫਿਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਨਸਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੱਚਾਈ ਸੁਣਨੀ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਫਿਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਦੋਵਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਲੈ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਜੋ ਪਖੰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਪਖੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੌਂਡ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੁਜਾ ਭਾਦ ਭਿਲਾ ਕਰ ਡਾਰਿਓ, ਹਸਤੀ ਕਰੋਪ ਮੂੜ ਮਹਿ ਮਾਰਿਓ, ਹਾਸਤ ਭਾਗ ਕੈ ਚੀਸਾ ਮਾਰੈ, ਕਿਆ ਮੂਰਤ ਕੈ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੈ,
आहे मेरा ठाकर तुमरा जोर, काजी बहबो हस्ती तोरा। हे महामत तुझ डारो काट, इसे तुरावो घालो साट। हस्त न तोरे धरै ध्यान, बाक हृदय बसै भगवान। क्या अपराध संत है कीना, बाद पोट कुंचर को दीना। कुंचर पोट ले ले नमस्कार, बूझी नहीं काजी अंधियारै। तीन बार पतिया पर लीना, मन कठोर अजहू ना पतीना। कह कबीर हमरा गोविंद, चौथे पद मैं जन की जिंद। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਠੋਰ ਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੇਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਹਿਲਕਾਰ ਤੇ ਜਲਾਦ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਡੋਬਣ ਲਈ ਲੈ ਤੁਰੇ। ਪਰ ਮਾਇਰਾ ਕੀ ਵਰਤਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੰਗ ਗੁਸੈਨ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ, ਜੰਜੀਰ ਬਾਦ ਕਰ ਖਰੇ ਕਬੀਰ। ਮਨ ਨਾ ਡਿੱਗੈ ਤਨ ਨਾ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਰਹਿਓ समाए। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर। कह कबीर कोई संग न साथ, जल थल राखन है रघुनाथ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਤਦ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਚੌਹਾਂ ਚੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤ ਮਨੋਤ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਉਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਗਹਰ ਆ ਟਿਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਗਹਰ ਹਡੰਬੇ ਵਿਖੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਭਜਨੀਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਭਰਮ ਵਹਿਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਥਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਾਸੀ ਮਗਰ ਸੰਵਿਚਾਰੀ ਦੇਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ 120 ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਰ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਮਾਰਗ ਰਸਨਾਇਆ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਚਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ 1518 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। बाबा जी आत्मिक जोत प्रभु ज्योति विच लीन हो गई ਅਤੇ सदा वास्ते ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ 541 ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਦਬ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਬੁਲਾਓ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।